नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु माघ पूर्णिमा माघ मासर महात्म्य आपण माने निश्चित भाव में जानिथिबे। दर्शक बंधु 144 वर्ष पर कुंभ मेला अनुष्ठित हेउछि। जेउ माने कुंभ मेला रे स्नान न करि पारुछंती, जेउ माने जाई पारु नाहंती, एही माघ पूर्णिमा दिन एही उपाय को निज घरे निश्चय करंतु। आपण माने निज घरे एही पांचटी काम निश्चय करि दियंतु। जेतिकी आपण माने कुंभ मेला रे स्नान करिबा परे एवं तीर्थ भ्रमण करिबारे जेतिकी पुण्य फल पाई परिबे, आपण निज घरे एही सब उपाय को पालन करि परिबे। प्रथम कथाटी हेउची माघ पूर्णिमा को अगिरा पूर्णमी मध्य कुहा जाइथाए। एही दिन अग्नि देवतांकर संध्या समय रे ब्राह्मण माने यथाविधि पूर्वक पूजा करा जाए। पंचतत्वर आउ गोटिए तत्व हेउछि अग्नि एवं अग्नि बिना एही संसार चलिबा बहुत कष्ट। एही पांचटी तत्व को नहीं मनीषर शरीर गठन होइछि एवं एही पृथ्वी भी गठन होइछि। दर्शक बंधु बिना पंचतत्व रे किछि भी संभव नुहे। सेहीपरि अग्नि देवता को मध्य पूर्णिमार संध्या समय रे पूजा करा जाए। पूर्णिमा तिथिटी लक्ष्मी नारायण को समर्पित करा जाइछि। कुहा जाइथाए जेउ माने प्रत्येक पूर्णिमा दिन लक्ष्मींकर व्रत रखिथांती एवं जेउ माने भी पूर्णिमार व्रत रखिबा पई चाहुचंती, निज घरु गरीबी को दूर करिबा पई चाहुचंती, एही माघ पूर्णिमा दिन ठारू पूर्णमी व्रत आरंभ करा जाए। माघ मास को मध्य पवित्र मास सहित तुलना करा जाइछि। जेउ भली भावरे कार्तिक मासरे कार्तिकर स्नान करा जाए, तुलसीर पूजा करा जाए, मंदिर दर्शन करा जाए, सेहीपरि एही माघ मासरे मध्य ब्रह्म मुहूर्तरु स्नान करी देवादेवींक पीठ को जाई दर्शन करी दान दक्षिणा मध्य करा जाइथाए। आपण माने एही माघ पूर्णिमार ब्रह्म मुहूर्तरु स्नान करी एही पांचटी उपाय को निज घरे निश्चय करि दियंतु एवं एपरि करिबा द्वारा आपण सेतिकी पुण्य प्राप्त करिबे जेतिकी आपण कुंभ मेला रे स्नान करिबा परे प्राप्त करिथान्ते। दर्शक बंधु आमे जेते भी गंगा स्नान कले मध्य जदि आमर मन सफा नथिबा तेबे आपण ही कुहंतु आमे माने किपरि पुण्य फल पाई परिबा। प्रथमे आपण माने निज मन को सफा रखंतु। कली झगड़ा राग हिंसा एसबु को निज मनरु त्याग करि दियंतु। आपण थरे निज मनरु एसबु को दूरेई करी देखंतु। ईश्वर आपण को निश्चित भाव में भल रास्तार नेबे एवं आपणकर सबु काम मंगलमय हेबो। दर्शक बंधु माघ पूर्णिमा दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी केउ पांचटी काम करिवे यह जानिबा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु प्रथम उपायटी सेही मानक पई जेउ माने चाकरी क्षेत्र रे बहुत प्रयास करूछंती। आपण माने माघ पूर्णिमा परी भल दिन आउ केबे भी पाई परिबेनी। जेउ माने एही दिनटी को हाथ छड़ा करि दियंती से माने पुणी थरे गोटिए वर्ष पई अपेक्षा करिथांती। जहाँकि दर्शक बंधु 144 वर्ष पर कुंभ मेला अनुष्ठित हेउछि प्रयागराज रे। एही पवित्र दिन मानंको देवता भी जगिथांती। जदि आपण माने भी एही दिन एही सब उपाय को करि दियंती तेबे आपणकर समस्त धनजनित समस्या एवं परिवार रे अशांति सबुकिछि दूर हो जाइथाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने भी एही वीडियो देखुचंती तेबे एहाको बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। होई पारे एही वीडियोटी सेमानंक कामरे मध्य आसी जाई पारे। किंबा जदि आपण माने बहुत बड़ रोग रे पड़िछंती तेबे आपण भी निज घरे एही उपायटी को करि दियंतु। विशेष करी धनजनित समस्या एवं चाकरी क्षेत्र रे एही उपायटी अत्यंत प्रयोज्य अटे। एही दिन आपण माने कौन करिवे ना गोटिए कदली गछ को निज घरे स्थापना करिवे। एही दिन ठारू भल दिन आउ किछि भी नाही। आपण माने जानिछंती एही दिन संक्रांति भी पड़ुछि। मु आपण मानंको जेउ कष्ट समस्या विषय रे कहिली जदि आपण माने भी सेथिरे गति करूछंती तेबे एही दिन ठारू भल दिन आपणको केबे भी मिलिब नाही।
ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ଯଥାବିଧି ପୂର୍ବକ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଗୁଡ଼, ମହୁ ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ସେହି ଜଳକୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଜପ କରି ସେହି ଜଳକୁ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ହଳଦିଆ ଧାଗା ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହି କଦଳୀ ଗଛର ଚାରିପଟେ 3 ଥର ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଗଛରେ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ ସେହି ଗଛକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଘରେ ତୀର୍ଥ ଜଳ, ଯାହାକି ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ନିଜ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ସେହି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କଳା ଜିରା ପକାଇ ସେହି ଜଳରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କର୍ମ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କଲେ ବି ଯଦି ନିଜର ମନ ସଫା ନଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ପାପ କିପରି ଧୋଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆଣନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କର୍ମ ସଫଳ ହେବ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ଏହି ଦିନରେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ? କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନାଶ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ, ମିଶ୍ରି, ଚିନି କିମ୍ବା ଦହି ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସିବା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି କରି କୌଣସି ଦେବାଳୟ କିମ୍ବା ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ତୁଳସୀର ବି ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ନିଜର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ସକାଳର ଧୂପ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛର ମାଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ହିସାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜାଳିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ।
କେବେ ବି ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯେ କେହି ବି କିଛି ନେଇକି ଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥାଏ ତା ପଛରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି। ସେହିପରି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବାସ କରିବି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି କି ଯେଉଁ ଘରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସଫାସୁତୁରା ନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ କ'ଣ କଲେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ? ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିକରି ନିଜ ଘରେ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ହିଁ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଗାଈକୁ କିଛି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବେ ଏବଂ କେବେ ବି ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ମନୋଭାବ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। କୁହାଯାଏ କି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଦେଖାଦେଇ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସହାୟ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ନିଜ ଘରେ ଥରୁଟିଏ ଆପଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିପାରିବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।